morning, students. Welcome back to 11th session on consignment accounts. Let me concentrate on illustration 8. Nandini Limited Mysore consigned 10,000 kgs of geese to Anita of Bangalore on 1/4/2017. So Nandini is consigner, Anita of Bangalore is consignee. The cost of ghee was 20 per kilo. Nandini Limited paid 5,000 towards freight and insurance. So this is what about expenses incurred by consigner. During transit, 250 kgs were accidentally destroyed, for which insurance company paid directly to consigner 4,500 in full settlement of claim, just like the previous problem. But in the previous problem, damaged goods were sold by consignee was there, but it was not there. It is not there in this problem. Anita took delivery of consignment on 10/4. On 30th 6 2017, Anita reported that 7,500 kgs were sold at rupees 30 per kilo and the expenses being golden rent 2,000, advertisement 2,500, salesman salary 5,000. Anita is entitled to a commission of 4%, including 1% del trader. See, in that 4% itself, del trader 4% is there, just like the previous problem. A customer who had purchased 1,000 kgs was able to pay only 80% of amount due from him. So there is an extra sentence in this problem which says that customer failed to pay certain amount to consignee. Anita reported a loss of 100 kgs due to leakage. There is a leakage. Assuming that Anita paid amount due by draft, prepare necessary accounts in the books of both the parties. You just look at this problem and the previous problem, more or less similar. In the previous problem, damaged goods were sold by consignee was there. So we passed in journal entry consignee account debtor to consignment account. Here that is not there. And in the previous problem also there was normal loss including abnormal loss. Here also the same condition. And in the previous problem we had ordinary commission which includes del creda. In this problem also same thing. But the only thing is in this problem the difference is a customer who purchased 1,000 kgs of ghee from consignee failed to pay 20% of amount to due. He paid only 80%. So there is bad debt. When customer who purchased goods from consignee and fails to pay certain amount, it means there is bad debt. So in this sentence only this problem is different from the previous problem. In all the case, it's as equal as the previous problem. What they ask, prepare necessary accounts in the books of both the parties. Okay, we'll prepare. So have a format of necessary accounts in the books of consigner, that is Nandini Limited. Those accounts are consignment account. Then Anita of Bangalore means consignee account, and what account? Goods sent on consignment account also we can prepare, but they have not prepared, we can prepare it. So easy it is. And even we can go for abnormal loss. But there are two ways in which they treated abnormal loss, you know that. Either directly showing in consignment account and preparing separate account, or showing the net impact of abnormal loss in consignment account. In previous problem they showed amount not recovered from insurance company as profit and loss account debtor to consignment account. In this problem also they did the same. That's why they have not opened abnormal loss account. We will do the same. Did you get my point? Okay, we'll start reading again one sentence by another. So let me concentrate on means one by one. We'll complete first sentence, then we'll move towards the second sentence. Nandini Limited Mysore consigned 10,000 kgs of geese to Anita of Bangalore on 1/4/2017. Journal entry: consignment account debtor to goods sent on consignment. 10,000 into 20 means 2 lakh. Then Nandini Limited paid 5,000 towards freight and insurance. When consignor incurs expenses, journal entry consignment account debtor to cash. Under cash in particular column you write freight and insurance 5,000 inside as well as outside. Then during transit 250 kgs were accidentally destroyed, for which insurance company paid directly to the consignor 4,500 in full settlement of the claim. This is all about abnormal loss. We'll have this later. We'll keep those two sentences aside. But don't forget it to consider before you closing the accounts in the books of consignor. Then Anita took delivery of the consignment. For that there is no journal entry. On 30th 6 2017, Anita reported sales of 7,500 kgs for rupees 30 per kilo. Whenever consignee sells goods, journal entry consignee's account debtor to consignment. Anita is account debtor to consignment.
So Anita's account debtor to consignment, you just see here by Anita. Here it is by Anita. 7,500 into 3, 2,25,000. In Anita's of Bangalore account in the books of consigner, Anita's account debtor to consignment account 2,25,000. Then the expenses being golden rent 2000, advertisement 2500, salesman salary 5000. These are all expenses incurred by consignee. Journal entry consignment account debtor to Anita's account. Write the name of expenses, amount inside particular column, outside also the total amount to be recorded in amount column. Totally 9500. This will be recorded in consignee account in the books of consigner by consignment 9500. Then Anita entitled to get a commission of 4% including 1% del creda, which includes 1% del creda. Here again, just like the previous problem, there also it was 5% which include 1% del creda. So we calculated 5% on total sales. Here we will calculate 4% on total sales, 2,25,000 into 4, so 9,000. Because in this 4,000 itself 1% del creda commission is there. Journal entry, consignment account debtor to consignee's account, 9,000 on debit side of consignment account, on credit side of consignee account, consignment account debtor to Anita of Bangalore account, 9,000. Then, what else we have, we'll see. A customer who had purchased 1000 kg was able to pay only 8% or 80% of amount due from him. See, Anita sold goods on behalf of Nandini Limited at her place, but a customer who purchased goods from Anita, 1000 kgs of ghee, can pay only 80% of amount due. He failed to pay 20%, means there is a bad debt. There is a what debt? Bad debt. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. ಸೊ ಕನ್ಸೈನರ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾರಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾರಿದಾನೆ 1000 kgs ಆಫ್ ಘೀ, ಅವ್ನು 80% ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಉಳಿದುದು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ವೆದರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಇಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಾ. ಎಸ್ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಗೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಗೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಗೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? In case if there is a bad debt, you first check it out whether consignee is getting del creda. Yes, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ 4% ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ 1% ಉಂಟು, 3% ಆರ್ಡಿನರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅನಿತಾ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 100 kgs ಡ್ಯೂ ಟು ಲೀಕೇಜ್ ಇಂದ ಆದ ಲಾಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು, ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿನಃ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಅನಿತಾ ಪೇಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಬೈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಈಗ ನಮ್ಗೆ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅದು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ಕೂಡ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ. Assuming that Anita paid amount due by draft. Journal entry, bank account debtor to Anita's of Bangalore account. Balance in Anita's of Bangalore account is 2,06,500. So that account get closes. Anita of Bangalore account. Andre consignee account in the books of consigner get closes. ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಗೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಎಂತ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್. ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಮಿಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುವ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಯಾರು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕನ್ಸೈನಿ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೇ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಗೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ.
ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ? 250 kgs. Yes, 250 kgs. 250 into how much per kilo? 20. 250 into 20 ಅಂದ್ರೆ 5000. ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು? ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? ಕನ್ಸೈನರ್ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕನ್ಸೈನರ್ 5000 ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫ್ರೈಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ non-recurring. ಹಾಗಾಗಿ 5000 he incurs for 10,000 kgs of ghee. How much for 250 kgs of ghee ಅನ್ನುವಾಗ 125 ಆಯ್ತು. ಸೊ 5125 ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಣ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬರ್ತದೆ? 4500. ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? what is there? You just see. Insurance company paid directly to the consignor. ಬಂದಿದೆ. So we got from insurance company 4500. So there is a loss of how much rupees? 625. Just look at the previous problem. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್. ಸೊ ಖಾಲಿ 3100 ರೂಪಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 4500 ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 4500. ಸೊ 5125 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು 4500 ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಇದೆ 625. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 625. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 4500. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಹೀಗೆ ಸಹ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. what's the journal entry? Abnormal loss account debtor to consignment 5125 ಅಂತ ಬರೆದು ಆ ನಂತರ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ 4500, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 625. ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಕವರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಕೂಡ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗದೇ ಇರುವುದನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೀಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು? 10,000. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 250 ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು 9750 kilos ಆಫ್ ಗೀ. ಆ ನಂತರ ಅವನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 7500. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 9750 ಇಂದ 7500 ಪ್ಲಸ್ 100 kg ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು 2150 kgs ಆಫ್ ಗೀ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಇಂಟು 20 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 43,000 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್. ಕನ್ಸೈನರ್ 5000 ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ 10,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, 10,000 kg ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. 2150 kg ಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1075 ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಖರ್ಚು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಗೋಡನ್ ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಡೌಟ್ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ 44,075. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 44,075. So credit side is more than the debit side. So there is a profit. Journal entry consignment account debtor to profit and loss account 50,700. So consignment account also get closes. Now ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕನ್ಸೈನಿಯ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನಿ is just reverse to the consignee account in the books of consignor, but journal entries are different ಅಂತ.
ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಣ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಗೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ? ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಸಸರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, 2 ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಗ ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವುದು, ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3 ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನಂದಿನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್. ನಂದಿನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ Anita is just reverse to the accounts which we Anita's account which we prepared in the books of Nandini. But entries are different. Illi he incurred expenses, journal entry, Nandini's consignor account debtor to cash 9,500. He is entitled to get a commission, journal entry, Nandini limited account debtor to commission 9,000. So hagagi commission account alli by Nandini limited 9,000. He sold goods for cash and credit, journal entry, cash account debtor, consignment debtors account debtor to consignor account 7,500 into 30. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನು ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಸಹ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನಂತ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ 10,000 kg ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 80% ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ 2,25,000. ಸೊ ಅವ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಅನ್ನ. ಸೊ ನಂದಿನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,06,500. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಮುಗೀತು. ಇದನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಉಲ್ಟಾ, ಅದರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬೈ ನಂದಿನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 9,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ commission account ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. What's the entry for bad debt in the books of consignee when there is del credit commission? Journal entry is commission account debtor to bad debt. So ಎಷ್ಟು bad debt? 1,000 kgs 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದಾನೆ, 30,000. ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಬಂದಿದೆ, 20% ಬರಲಿಲ್ಲ. 30,000 into 20% ಅಂದ್ರೆ 6,000. So commission account debtor to bad debt. So in bad debt account by commission 6,000. ಸೊ ಆ ನಂತರ ನಂದಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಮಿಷನ್ 9,000, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 6,000. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ? ನಂದಿನಿ ಅಲ್ಲ, ಅನಿತನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆದ ಲಾಭ ಖಾಲಿ 3,000. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಕಮಿಷನ್ 9,000 rupees ಕಮಿಷನ್, ಕನ್ಸೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್, ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟೋ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ 6,000, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕಮಿಷನ್ 6,000. ಸೊ ಏನು ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ, ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ. 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಗೆ. ಇವನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಇವನೇ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗಾದ ಲಾಭ 3,000. ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಾದ ಲಾಭವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಈ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಾದ ನಷ್ಟ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9,000 ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ 11,000 ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸೈನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಹೋದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೋದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
ಆಮೇಲೆ ಹೋದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಇತ್ತು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಇತ್ತು. ಆಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಕನ್ಸೈನಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಲೀರಿ. ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕಲೀರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ 9 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.